إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشه مسلم وندموچنا اهتوچه እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ። አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ እኔ። የአላህ ሰላም እዝነቱና በረከቱ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ድምጼ ደርሷችኋል ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ያው ዛሬም የአላህ ፍቃዱ ሆኖ አራተኛ ክፍል ላይ ደርሰናል አልহামዱሊላህ። ትላንት ሶስተኛውን ክፍል እያንዳንዱ ሰው ሊያውቃቸው የሚገቡ ሶስቱ መሰረታዊ ነገሮች ምን እንደሆኑ ባሪያ ጌታውን ማወቅ እንዳለበት የሚከተለውን ቀጥተኛ ሃይማኖት ማወቅ እንዳለበት ነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማወቅ እንዳለበት አይተናል። ጌታህ ማን ነው ተብለን በመንጠየቅበት ጊዜ ምን አይነት ምላሽ መስጠት እንዳለብን እንዲሁም ቢማዕረፍ ተረበክ ጌታህን በመንድነው ያወቀው ሲባል ምልክቶቹና የፍጥረታት ስራዎቹ ምን እንደሆኑ ለናሙና ተመልክተን እዛ ላይ ነበር ያቆምነው ማለት ነው። ከዛ የቀጠለውን ክፍል ዛሬ ኢንሻአላህ አላህ ፍቃዱ ከሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። وأنواع العبادة የዒባዳ አይነቶች التي أمر الله بها الله በእነሱ እንድንፈጽማቸው ያዘዘን በጠቅላላ مثل الإسلام اسلمنان يمثل والإيمان امنة والإحسان ملكام سران ومنها كالنسوم كعبادة يممدبو الدعاء اللهن مماصن ويمجزات والخوف مفرات والرجاء تصفى مدرج والتوكل ممكات والرغبة مكجل والرهبة مفراتنا مشش والخشوع متنانس والخشية عندهم مفرات والإنابة بمتصصت مملس والاستعانة الجزانا رداتا متأيق والاستعاذة طبقان مفلق والاستغاثة كشجر أوطاني بلو اندزيهم رداتا ملمن والذبح مارد والنذر سلة مقبات وغير ذلك كذي وجهلو يالتتكسو من أنواع العبادة كعبادة كاملك وزرفوج التي النزيام أمر الله بها الله انفتسمات شوزن دياززن كلها لله تعالى كلاتشوم لله بتشاي مفتسمونات شو والدليل ما سرجهم قوله تعالى عندهم ملو يا الله قالوا وأن المساجد لله مسجدوች ሁሉ የአላህ ናቸውና فلا تدعوا اتجزوا اتطروا مع الله احد كالله ጋራ አንድንም አካል ቢሆን ይላል። فمن صرف አሳልፎ የሰጠ منها ከነሱ ከተጠቀሱት ውስጥ شيئا አንዳችን እንኳን ቢሆን
لغير الله كالله جلال كالاسلف يسطسو فهو مشرك كافر بالله የሚያጋራ ሙሽሪክ የካደ ካፊር ተብሎ ይጠራል والدليل ማስረጃውም قوله تعالى እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ومن يدعو የሚገዛ ወይም የሚጣራ ሰው مع الله كالله ጋራ ኢላሃን آخر ሌላን አምላክ ይዞ ማለት ነው لا برهان له ለሱ ማስረጃ በሌለው ነገር ላይ به በዚህ ስራው ማለት ነው فإنما حسابه يسويው ምርመራው عند ربه بجيتاو زندنو إنه نجره لا يفلح الكافرون كهاديانوش هايدنهم ملا وفي الحديث كحديث ملا عند تتكسو الدعاء مخ العبادة دعاء مدرج ويم الله مماسن مخ العبادة يا عبادة يا أملكو مكنيونه والناس قالونه والدليل ما سرجهم قوله تعالى عندهم ملا يا الله قالوا وقال ربكم جيتاتهم مالا ادعوني انين بچا تماصنوني انين بچا طروني استجب لكم لنان تشيلاچوالهنا ان الذين يستكبرون عن عبادتي النزيا جن انين كمجزات የሚኮሩ ሰዎች سيدخلون جهنم داخرين جهنم ساتن ተዋራጆች ሆነው ይገባታል ይላል ኢንሻአላህ ዛሬ ክፍል 4 እንግዲህ በእነዚህ ዙሪያ ቆይታ እናረጋለን ሰዓቱም ከበቃን ቀጥሎ ያሉትንም አብረን እንመለከታለን ማለት ነው ዒባዳ ብዙ አይነት ዘርፎች አሉት በአንድ ነገር ላይ ብቻ የተገደበ አይደለም ሰላት ጾም ዘካ ላይ ብቻ አይቆምም በእስልምና ሃይማኖት ዒባዳ ወይም አምልኮ የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ብዙ ዘርፍ እንዳለው እንረዳለን ማለት ነው ዒባዳ ማለት የቃሉ ትርጓሜ ቀጥታ ፍቺው አምልኮ ማለት ነው ትንታኔው ደግሞ ሃይማኖታዊ ፍቺው ዒባዳ ማለት ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ እንደገለጹት አልዒባደቱ እስሙን ጃሚዑን لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ይላል ማንኛውም አላህ ለሚወደውና ለሚፈልገው ነገር ከንግግርም ይገኝ ከተግባር በልብ የሚፈጸምም ይሁን በውጫዊ ማንነታችን የምንሰራው ነገር አላህ እስከወደደውና እስከፈለገው ድረስ ዒባዳ ተብሎ ይጠራል አንድ ሰው ዒባዳን ፈጸመ የአምልኮ ክፍልን አከናወነ የሚባለው ሰላት ሲሰግድ ጾም ሲጾም ዘካ ሲያወጣና ሐጅ ሲያደርግ ብቻ አይደለም የትኛውም አይነት ተግባር ላይ ይሰማራ ያንን ተግባር በንግግርም ይገኝ በተግባር አላህ እስከወደደው እስከፈለገው ድረስ ዒባዳ ተብሎ ይጠራል ዒባዳ ሰፊ ነው ማለት ነው አምልኮ ማለት አላህ የሚወደውን ነገር ሁሉ መፈጸም ማለት ነው ሰዎችን በመልካም ብናዛቸው ከመጥፎ ብንከለክላቸው ይሄን ተግባራችንን አላህ የሚወደው ከሆነ ስራችን ምን ሆኗል ማለት ነው ዒባዳ አምልኮ ሆኗል ማለት ነው እስኪ ጌታዬን ላምልከው አላህን ልገዛው ብለን ከተነሳሳን ትርጉሙ ምን ማለት ነው ልስገድ ወይ ልጾም ወይንም ደግሞ ሐጅ ላድርግ ዘካ ላውጣ ማለት ብቻ አይደለም አላህ የሚወደውን ነገር ሁሉ ለመስራት ከነየትኩኝ ዒባዳ ፈጽሜያለሁ hatta ሌላው ይቅርና ንግድን እንኳን ሱቅን ስንከፍት አላማና ግባችን ከተስተካከለ ንግዱ ራሱ ዒባዳ ሊሆን ይችላል ምን ካሰብንበት ሐላል ንግድን ነግጄ በማገኘው ትርፍ ይሄን ያህል ፐርሰንቱን መስጂድ ገነባበታለሁ ወይ የተቸገሩ የአላህን ባሮች ረዳበታለሁ የታረዙትን አለብሳለሁ የተራቡ የተጠሙትን አበላለሁ አጠጣለሁ የሚል ውስጣዊ ንያ ኑሮን ይሄን ንያችንን ለማሳካት መርካቶ ሄደን ሱቅ ምንከፍት ከሆነ የሱቅ ስራው ራሱ ዒባዳ ነው ማለት አጅር አለው ለምን ንያው ተስተካክሏል አላማና ግባችን ከኪራይ ቤት ወጥተን የግል ይዞታ መሬት ገዝተን ቤት ለመስራት ብቻ አይደለም ታክሲና አውቶቡስ ከመጋፋት የግል መኪና ገዝተን የትም ለመሽከርከር ብቻ አይደለም አላማና ግባችን በመናገኘው ገንዘብ ዛሬ በሽሮና በምስር ላይ ተገድበን ከሆነ ነገ ስጋና ሩዝ ለማማረጥ ብቻ አይደለም እነዚህ የተፈቀዱ ሐላል ናቸው حرام አይደሉም ግን ንያችንን አስፍተን በማገኘው ትርፍ ደግሞ ከአላህ ጋር ያለኝን ወዳጅነት እቀጥላለሁ ብለን ከነየትን ንግዱ ራሱ ምንድነው ዒባዳ ነው
ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያ ብሎ ረሱላህ ሰለላሁ ስራ አላህ ዘንድ ምንዳው የተሟላ ሆኖ የሚገኘው ሰውየው በነየተው ንያ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ስራው ራሱ ኸይር ስራ የዒባዳ ስራ ሆኖ በንያው መበላሸት ምክንያት አጅር ላይ ያገኝ ይችላል። ወሳኙ ንያ ነው። ስለዚህ ዛሬ የዒባዳ ክፍሎች ብለን ስናይ ዒባዳ ምንድነው ከተባልን በእስልምና አምልኮ ሲባል እንደ ሶላት፣ ዘካ፣ ጾም ያሉት በርግጥ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው። በዋነኝነት የሚታወቁ ናቸው። ግን እነሱ ላይ አይቆምም ነው። ማንኛውም አላህ የሚወደው ነገር ሁሉ ዒባዳ ይባላል። በንግግርም ግለጸው፣ በተግባርም ሰርተህ አሳይ፣ ከልብህ ከውስጥ የሚገኝ ወይ ከውጫዊ ማንነትህም የሚታይ ይሁን አላህ እስከወደደው ድረስ ዒባዳ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ተግባባን እህት ወንድሞቼ? አሁን ወደ ኪታቡ እንመጣለን እና ምን አሉ ሸይኹ ሲገልጹ ወአንዋኡ ለዒባደቲ የዒባዳ ወይም የአምልኮ አይነቶች ዘርፎቹ አለቲ እነዚያም አመረ አላህ ያዘዘባቸው ወይ በቃሉ በቁርአን ወይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት በሱና በሐዲስ ላይ አላህ ያዘዘባቸው ቢሃ በነሱ ማለት ነው እኛ እንድንፈጽማቸው እንድንሰራባቸው አላህ አዟቸው የነበሩት በጠቅላላ ለምሳሌ ከተባለ مثل الاسلام እስልምናን በተመለከተ والإيمان እንደዚሁም ኢማንን በተመለከተ والإحسان ኢሕሳንንም የተመለከተ እስልምና ሲባል አምስቱ አርካኑል ኢስላም ይካተታሉ ዋና ዋና ማዕዘናቶች والإيمان ኢማን ሲባል ስድስቱ የእምነት ማዕዘናት ይካተታሉ ኢሕሳን ሲባል ደግሞ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهن ستتجزاونا ستاملكو لك እንደምታየው ሆነህ ተገዛ አላህን አንተ ባታየውም እሱ ያይሃልና ተብሎ ይሄ አላህ ያየኛል ይቆጣጠረኛል ይያልን በሙራቀባ ማለት ነው መንፈጽመው ዒባዳ ኢሕሳን ይባላል አንድን ስራ በአግባቡና በተገቢው መንገድ ማከናወን ማለት ነው እነዚህ ከዒባዳ ዘርፍ ነው የሚመደቡት እስልምናም አምስቱን ማዕዘናት ኢማን የተባሉት ስድስቱም ኢሕሳን ስራንም በአግባቡ ማከናወን ወሚንሃ አሁንም ከነሱ ይመደባል ይላሉ ሸይኹ ከዒባዳ አይነቶች እነማን አዱዓ ዱዓ ሲባል በእስልምና ሁለት አይነት ነው ወንድምና እህቶች ከልብ ስሙኝ ሁለት አይነት አለ ዱዓኡል መስአላና ዱዓኡል ዒባዳ ይባላል ዱዓኡል መስአላ ማለት አንድ የአላህ ባሪያ የቸገረውን ነገር ለማግኘት ከልቡ በመፈለግ ጉዳዩን ያሳካልኛል ብሎ ወደ ጌታ አላህ ሁለት እጁን አንስቶ ያ ረቢ ስጠኝ ብሎ ከለመነ ዱዓ አድርጓል ማለት ነው ይሄ ዱዓ ምንድነው ዱዓኡል መስአላ ይባላል ቀጥታ ጉዳዩን አንስተ ሐጃህን ለጌታህ ገልጸህ ስራልኝ አሳካልኝ ይያልከው ሁለተኛው አይነት ዱዓ ደግሞ ዱዓኡል ዒባዳ ይባላል በዒባዳ በአምልኮ አማካይነት ወደ አላህ የምታቀርበው ዱዓ እንዴት ቢባል ሰላት መስገድ ጾም መጾም ዘካ ማውጣት ሐጅ መስራት ዒባዳ ናቸው በሌላ ጎን ግን እነሱም ዱዓ ተብለው ይጠራሉ ነው ለምንድነው ዱዓ ተብለው የተጠሩት ከተባለ ሰጋጁ ሰላቱን በሚሰግድበት ጊዜ ጾመኛው ረመዳኑን ሲጾም ግዴታ ዘካውን ደግሞ ገንዘብ ያለው ሰው ሲያወጣ ሐጅ ማድረግ የሚችል ሰው ሄዶ ሐጅ ሲያደርግ ምን አስቦ ነው በዚህ ተግባሩ አላማና ግቡ ምንድነው ጌታዬ ሰላቴን ጾሜን ዘካዬን ሐጅን ከተቀበለኝ እኔም በዚህ ሰበብ ጀነትን እንዲሰጠኝ ፈልጌ ነው አይደል የሚለው ስለዚህ በሌላ መንገድ በዒባዳውም እየለመነ ነው ማለት ነው አላህ እየጠየቀው ነው ቀጥታ ባንደበቱ የሚገልጽ ከሆነ ይሄ ዱዓኡል መስአላ ይባላል በዒባዳ አማካኝነት ደግሞ አላህን የሚማጸን ከሆነስ ይሄው እንዳዘዝከኝ ግዴታ ዋጅብ ሰላቱን ሰግጃለሁ ረመዳኔንም ጾምያለሁ ግዴታ የሆነውንም ዘካዬን ተወጥቻለሁ ሐጅንም በአግባቡ ፈጽሜያለሁ ይሄንን ስትል ምን አስበህ ነው ሲባል ያ ረቢ ከተቀበልከኝ አንተም ጀነትህን ስጠኝ ነው መልእክቱ ዱዓኡል ዒባዳ ይባላል በዒባዳ በኩል የሚቀርብ ዱዓ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሁለቱንም ያቅፋል እንደ ዱዓ አይነቶች ያሉ የዒባዳ ዘርፎች ወልኸውፍ ይላል ፍርሃትም እንደዚሁ ፍርሃት ሲባል ምን ማለት ነው ኪታባችሁን እየተከታተላችሁ አላህን ቅጣቱን በመፍራት አላህን ቅጣቱንና ቁጣውን በመፍራት በልባችን ላይ የምናሳድረው የፍርሃት አይነት
خوف ተብሎ ይጠራል ኋላ ላይ ኸሽያ ስለሚመጣ ልዩነቱን እንዲገባችሁ ብዬ ነው خوف ከተባለ ከጌታዬ መስመር ከወጣሁኝ ካመጽኩት በቁጣውም ሆነ በቅጣቱ እኔን ሊያገኘኝ ይችላል የዛኔ ከአላህ ቁጣና ቅጣት ማንንም ሊያተርፈኝ አይችልም በማለት በልባችን ጌታችንን ከፈራ ነው ይህ ፍርሃት ምን ይባላል خوف ተብሎ ይጠራል እንደዚህ አይነት ፍርሃቶች የመሰለ ወረጃ ተስፋ ማድረግ ከአላህ የምንፈልገውን ነገር ያሳካልናል ብለን አላህ ላይ ተስፋ መጣል ረጃ ይባላል ይሄም ራሱ ከኢባዳ ዘርፍ ይቆጠራል ወተወኩል መመካትም እንደዚሁ ተወኩል ማድረግ ልባችን በአላህ ላይ ተደግፎ አላህ ያሳካልናል ከግብ ያደርስልናል ብለን አላህ ላይ ከተመካን ይህ መመካት ተወኩል ይባላል እንደ ተወኩል ያሉ የኢባዳ ተግባራቶች ወረግበቱ አላህ ዘንድ ያለውን ኸይር ነገር መከጀል ወደዛ ለመድረስ የአላህን ጀነት ወይም ኸይር ነገር ስጦታውን መከጀል ወራህበቱ የአላህን ቅጣት መፍራት እንዳይጥለን በወንጀላችን ሰበብ ወልኹሹዕ መተናነስ እንደዚሁ ለአላህ አዘማ ለአላህ ታላቅነት ሲባል ራስን ዝቅ ማድረግ መተናነስ እነዚህም ወልኸሽየቱ አላህን ደግሞ በታላቅነቱ ከልብ መፍራት የቀድሙ خوف ሲባል በቅጣቱና በቁጣው እንዳያገኘን አላህን መፍራት ነው ኸሽያ ሲባል ደግሞ ሚን ጀላሊሂ ወዐዘመቲሂ አላህ በታላቅነቱ በኃያልነቱ በምሉእ ባህሪያት ባለቤትነቱ ብቻ ሊፈራ ሊከበር የሚገባው ጌታ ነው ይህ አይነቱ ፍርሃት ምን ይባላል ኸሽያ ተብሎ ይጠራል እንዳይቀጣን በቁጣው እንዳያገኘን ከፈራን خوف ይባላል ስለ አላህ ታላቅነትም ሲነገረን ከኃያልነቱ ከታላቅነቱና የምሉእ ባህሪያት ባለቤት ከመሆኑ አንፃር ደግሞ አላህን በልባችን መፍራታችን ኸሽያ ተብሎ ይጠራል እነዚህ ሁሉ ማለት ነው እንደዚሁም ወልኢናበቱ ተጸጽቶ መመለስ ትላንት ከነበረ መጥፎ ባህሪ በተውበትና በጸጸት አሁን ወደ ጥሩ ባህሪ ተቀይሮ ወደ አላህ የመመለስ ስርዓት ኢናባ ይባላል ወልኢስቲዓነቱ እገዛ መጠየቅ አንድ የጀመርነው ነገር ከግብ እንዲደርስ እንዲሳካለን ትብብርና እገዛንም እንደዚሁ ከአላህ መጠየቅ ወልኢስቲዓዘቱ ጥበቃንም መሻት ጠብቀን ማለት ጠብቀን ነጃውጣን ይያለን ጥበቃን መፈለግ ወልኢስቲጋፈቱ እገዛን መፈለግ ጠለቡል ገውስ ከመንፈራው ከሚያስጨድቀን ነገር አላህ በችሎታው በጥበቡ ነፃ እንዲያወጣን እንደዚሁ እገዛን መሻት ወዘብሑ ማረድም ጭምር ወነذሩ ስለት መግባት መሳልም ወغير ذلك ከዚህ ውጭ ያሉ ሌሎችም ሌላ አይነት የዒባዳ ዘርፎችም من انواع العباده ከዒባዳ አይነቶች ከዒባዳ ዘርፎች التي النزيام امر الله بها الله በእነሱ ያዘዘን እንድንፈጽማቸው እንድንሰራባቸው አላህ ያዘዘን በጠቅላላ كلها لله እዚህ ጋር ነው ቁም ነገሩ ሁላቸውም የሚፈጸሙት ለማን ነው ለአላህ ብቻ ተብሎ ነው ይሄንን ነው አሁን ሼኹ ማስተማር የፈለጉት ማለት ነው ሁላቸውም ለአላህ ናቸው እስልምናችንም ኢማኑም ኢህሳኑም ዱዓ ብናደርግ ወደ አላህ ነው ብንፈራ አላህን ብቻ ነው ተስፋ ብናደርግ ከአላህ ነው ብንመካ በአላህ ላይ ነው መልካም ነገርን ብንከጅል ከአላህ ነው ብንፈራም አላህን ነው የምንተናነሰው ለአላህ ብቻ ነው በታላቅነቱ የምናከብረው አላህን ብቻ ነው ተጸጽተን የምንመለሰው ወደ አላህ ነው እገዛን የምንጠይቀው ከአላህ ነው ጠብቀን የምንለውም አላህን ብቻ ነው ከችግር አውጣን የምንለውም አላህን ብቻ ነው እምናርደውም ለጌታችን ብለን በሱ ስም ብቻ ነው ወነذር ስለት የምንገባውም ከአላህ ነው ለፍጡር ስለት አይገባም وغير ذلك من انواع العباده ከዚህ ውጭ ያሉ ያልተጠቀሱ ሌሎች የዒባዳ አይነቶችም ሁሉ التي امر الله بها እንፈጽማቸው ዘንድ አላህ ያዘዘን كلها لله تعالى ሁላቸውም ለአላህ ብቻ ሊፈጸሙ የሚገቡ ናቸው ለምን ዒባዳ ናቸው
ዒባዳ እስከሆነ ድረስ ዒባዳን ለፍጡር አሳልፎ መስጠት አይፈቀድም ወደሊሉ ማስረጃውም ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ምናሉ ሸይኹ ማስረጃውን ከቁርአን ሲጠቅሱ ወአነ المساجد لله መስጂዶች በጠቅላላ የአላህ ብቻ ናቸው መስጂድ የአላህ ነው ሲባል ምን ማለት ነው በውስጡ አላህ ነው ስሙ የሚወሳበት ቃሉ የሚነበብበት ዒባዳ የሚፈጸመው ለአላህ ነው ስለ አላህ ታላቅነት ነው የሚነገረው ማለት ነው ስለዚህ መስጂዶች በጠቅላላ የአላህ ናቸውና ፈላ ተድዑ ኢላ አትጣሩ ወይም አትገዙ ሁለቱንም አይነት የዱዓ ዘርፎች ያያል አትማጸኑ እንዲሁም አትገዙ ማአላህ ከአላህ ጋራ አሐዳ አንድንም አካል ይላል ስንማጸንም አላህን ብቻ ነው ስንገዛም አላህን ብቻ ነው የምንገዛው በዚህ መልኩ ነው ዒባዳችንን መፈጸም የሚጠበቅብን ማለት ነው فمن صرف ይላል አሳልፎ የሰጠ ማለት ነው ያካፈለ منها ከነሱ ውስጥ ከላይ እንደ ምሳሌ ከተጠቀሱት እንዲሁም ካልተጠቀሱት የዒባዳ ክፍሎች ውስጥ فمن صرف منها ከነሱ ውስጥ አሳልፎ የሰጠ شيئا አንዱን እንኳን ቢሆን لغير الله ከአላህ ውጭ ላለ አካል ለፍጡር አሳልፎ የሰጠ ሰው فهو مشرك كافر من ይባላል ይህ ሰው ሙሽሪክ በአላህ ላይ ያጋራ አጋሪ ሙሽሪክ ይባላል ካፊሩን ካዲ ይባላል የአላህን ሐቅ ለፍጡር አሳልፎ በመስጠቱ ሙሽሪኩን ካፊር ይባላል ወደሊል ማስረጃውም ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ወመን يدعو ኢላል ጌታ አላህ የሚማጸን ወይም የሚገዛ ሰው ማአላህ ከአላህ ጋር ومن يدعو يمجزا سو مع الله كالله غرا إلها آخر ليلان أملاك ليلان جيتا أدرقو يزو لا برهان له لسم مسرجة لله نقريلا مچيم كالله غرا ليلان أكال أملاك أدرقو يمجزا سو من مسرجة ينورو سلزي الله يزيهن كاديهن بحري ينقرنو ومن يدعو مع الله كالله غرا يمتطرا يمماتسن የሚገዛ የሆነ ሰው ኢላሃን አኸር ሌላን አምላክ አድርጎ ይዞ ላ ቡርሃነ ለሁ ቢሂ ላ ቡርሃነ ለሁ ለሱም ማስረጃ የሌለው ቢሂ በዚህ ተግባር በሚሰራው የሽርክ ተግባር ምንም አይነት አስረጂ በሌለው መልኩ ከአላህ ጋር ሌላን አካል አምላክ አድርጎ ቢገዛ ሰው فإنما حسابه የዚህ ሰው የምርመራው እኮ عند ربه ጌታው ዘንድ ብቻ ነው አላህ ነው የሚመረምረው ቅጣቱንም ይወስነው አላህ ነው انه ነገሩ لا يفلح الكافرون على ሲዘጋው ከሃዲያኖች አይድኑም ማለት ስለዚህ ከአላህ ጋር ሌላን አካል አምላክ አድርጎ ይዞ የሚገዛ ወይ ከአላህ ጋር ሌላን አካል የሚማጸን የሚጠራ ሰው ካፊር ለመሆኑ ደሊል ነው ነገ አላህ ዘንድ ነው ምርመራው እንዲህ አይነት ከሃዲያንም አይድኑም ካለ ስራው የክህደት ተግባር መሆኑን እንረዳለን እኛ ደግሞ ዒባዳ መሆናቸውን ካወቅን እነዚህ ተግባራት ከአላህ ውጪ ለማንም አሳልፈን መስጠት አይፈቀድልንም ማለት ነው وفي الحديث አሉ ሸይኹ ቀጠሉና ከቁርአንም አልፈው ከሐዲስ ደሊል ሲያቀርቡ በሐዲስም ላይ አዱዓኡ ዱዓ ወይም አላህን መማጸን ሙኹል ዒባደቲ የዒባዳ ሙኹ ዋና አስኳሉ ነው ብለዋል ሐዲሱ ከሰነድ አንፃር ደካማ ነው ضعيف ነው ተብሏል ሰነዱ ደካማ ቢሆንም ማዕናው ግን ሰሂህ ነው የቁርአን አንቀጽም ይደግፈዋል በሌላ ሐዲስም ተነግሯል በሌላ ሰሂህ ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الدعاء هو العباده ብለዋል ዱዓ ራሱ ምንድነው ዒባዳ ነው ብለዋል ዱዓ ዒባዳ ነው አንድ ሰው እጁን አንስቶ ያ ረቢ ብሎ ከጌታው የሆነ ነገርን ከጅሎና ፈልጎ ከለመነ ዒባዳ ፈጽሟል ነው የለመነው ነገር ተሳካም አልተሳካም ዱዓ በማድረጉ ብቻ አጅርን ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ ሙኹል ዒባዳ የዒባዳ መቅኔ ነው የሚለው ማዕናው ትክክል ነው ሰነዱ ግን ضعيف ነው ሐዲሱ ወደሊሉ ማስረጃውም እንደዚሁ ዋናው ክፍል መሆኑ ዱዓ የዒባዳ ዋና ክፍል ለመሆኑ ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ጌታችን ምን አለ وقال ربكم على ራሱ ሲነግረን ጌታችሁም አለ ይላል እሱ ራሱን እንደዚህ ብሎ በሶስተኛ መደብ ይገልጽልናል ማለት ነው
ጌታችሁ አላህ አለ ምን አለ ኡድዑኒ እኔን ብቻ ጥሩኝ እኔን ብቻ ተገዙኝ አለ በምትማጸኑ ሰዓት እኔን ብቻ ተማጸኑ ስትገዙም እኔን ብቻ ተገዙኝ ነው እኔ በቃችኋለሁና አስተጂብ ለኩም እሺ እላችኋለሁ እቀበላችኋለሁ ልመናችሁን ተቀብዬ ፍላጎታችሁን ማሳካት ስለምችል እኔኑ ብቻ ለምኑኝ እሺ እላለሁ ኢነል ለዚነ እነዚያ ግን አለ يستكبرون የሚኮሩ የሆኑት አለ የሚኮሩ የሆኑ عن عبادتي እኔን ከመገዛት አለ አየቱ ሲጀምር ስለ ዱዓ ነበር የጀመረው ኡድዑኒ ነበር ያለው አሁን ግን ወደ ማጠናቀቂያው ሲሄድ ኢነል ለዚነ يستكبرون عن دعائي አላለም عن عبادتي ያለው ለምን ዱዓ ኢባዳ ነው ስለዚህ እነዚያ እኔን ከመገዛት እኔን ከመማጸን የሚኩራሩ ሰዎች ሰይድኹሉና ወደፊት ይገባሉ ጀሃነም እሳትን ይገባሉ ዳኺሪን ተዋራጆች ሆነው በአፍጢማቸው የተደፉ ሆነው ማለት ነው በአፍጢማቸው የተደፉ ሆነው ተዋራጆች ሆነው እሳትን ይገባሉ አላህን ከመማጸን በምንም ባይለት መልኩ ልንኮራ ልንቦዝን አይገባንም ደካሞች ነን ምንም የለንም እንዴት ምንም የሌለው ሰው አላህን ከመማጸን ይኮራል الله بقرآن نقرون على يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بلوان أن أنت سووا شوين يعني والخطاب يتوجه إلى بيل جيت وأمثاله أن أنت سووا شوي بميلو نقرست بيل جيت أننا مسلوا شو ما برويك كاتتالو أنتم الفقراء إلى الله يعني ሁላችሁም ወደ አላህ ከጃዮች ድሃዎች ናችሁ ነው والله هو الغني الحميد الله በራሱ የተብቃቃ ምስጉን የሆነ ጌታ ነው እናንተ ግን ድሃ ናችሁ ከጃይ ናችሁ ወደኔ ጥገኛ ናችሁ አለ ራሳችሁን ችላችሁ ከኔ ተገልላችሁ ህይወታችሁን ራሳችሁ በራሳችሁ መምራት የማትችሉ ጥገኞች ናችሁ ነው ዛሬ በዚህ በዱንያ ላይ እገሌ ሀብታም ነው እገሌ ድሃ ነው የምንለው ሀብትና ድህነትን የምንገልጽበት መንገዱ ሐቂቂ ሪል ተጨባጭ እውነታ ሆኖ ሳይሆን ንስብይ ነው አንጻራዊ አንዱ ካለው አንጻር ነው ይሄኛው ሀብታም ነው ይሄ ድሃ ነው ብለን የምንመድበው እንጂ ሐቂቃ ሀብታም የሆነ በመድር ላይ ማንንም የለም እንዴት የምትሉ ከሆነ ሀብታም ማለት ወይም ደግሞ ጊና የሚባለው ጊና ነፍስ ነው በራስ መብቃቃት ከሌላ አካል ጥገኛ አለመሆን የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ራሳችንን በራሳችን መሸፈን መቻል ማለት ነው ትክክለኛ ሀብት ታዲያ በዚህ ዓለም ላይ ከአላህ ተገልሎ ራሱን በራሱ ችሎ ለአንድ ሴኮንድ የሚቆም ማን አለ እስካሁን ድረስ በህይወት የኖርነው በጌታችን አቆይነት ነው ከዚህ በኋላ የናንተን በህይወት መቆየት አልፈልግም ቢል ጌታችን አላህ استنفاسون بيوسدبن እንዴት አድርገን ህይወትን መቀጠል እንችላለን አላህ ነው እድሜውን መደድ ያደረገልን እየጨመረልን እየኖርን ያለነው ምንም የራሳችን የሆነ ምንለው ነገር የለም ሞባይል ካርድ እንኳን አንተ ረሲድ ማለት ነው ኤር ታይሙ ካለቀብህ ካርድ ከሱቅ ትገዛና በገዛው ካርድ አማካኝነት ምን ታደርጋለህ ካርድ ገዝተህ ሰውን ታናግራለህ ማለት ነው ያ የገዛው ካርድ የ25 ብር የሚሆን የ50 አትንከውከቱ የ25 ብርም ሆነ የ50 የተወሰነ ደቂቃ ሊያናግርህ ይችላል ግን አንተ ራስህ 25 ወይም 50 ደቂቃ በህይወት ለመናገር የት ነው ካርድ ይሞላው ላይፍ ታይም የት ነው ይሞላ ነው የትም ማን ሞላ አላህ ከፈቀደልን ብቻ ነው የሚያቆየን ሞባይሉስ አንዴ ካርድ ሞልተናል ከዚህ በኋላ ለአንድ ሰዓት ወይ ለሁለት ሰዓት ሙሉ መናገር እንችላለን እንል ይሆናል እኛ ራሳችን ግን አንድ ሰዓት እና ሁለት ሰዓት እንድንናገር ማን ነው ህይወትን የለገሰን የት ነው ህይወትን የሞላ ነው ለሞባይሉ ካርድ እንደተሞላው ለኛስ ህይወት ማን ሞላልን አላህ ካልፈቀደኮ እዚሁ ሙቱ ሊለን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እስትንፋሳችን ከአላህ ጥገኛ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ጤናችን በእኛ እጅ አይደለም ያለው አላህ ነው የጠበቀው እንደው ህይወታችንን ባይወስደውና ቢጠብቀው እንኳን ጤናችንን ግን ቢይዝብንስ እያንዳንዱ የሰውነት ሴላችን እንዳይሰራ ቢያረገውስ እጅ የሚወራጭበት እግር ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀስበት አይናችን ቀኝ ግራ ላይታች የሚያይበት ምንም ነገር ላይኖር ይችላል እዛው በቆምንበት ወይ በተቀመጥንበት እንደ ስልክ እንጨት ቢገትረንስ ጤናችንን ይዞ አንድም የሰውነት ሴል እንዳይሰራ ቢዳርገውስ እጃችን ላይ ያለ ጤና የሚባል ነገር የለም ተመልከቱ ከጃዮች ነን ድሃነን ምንም የለንም hatta ምን እንቀሳቀሰው ምን ቆመው እኮ መሬት ጀርባ ላይ ሆነን ነው ራሴን ችዬ ነው የቆምኩት ትላለ ስላልተደገፍክ
ራሳችንን ችለን መጭቆምን መሬት ጀርባዋ ላይ አይደል እንደ ያለ ነው ከዚህ በኋላ እናንተን መሸከም አልችልም በቃችሁኝ ብላ መሬት አፏን ብትከፍትብንስ የት ነው ምን ቆመው ህዋ ላይ ተንሳፈን መቆም እንችላለን አንችልም ግራቪቲ ሲስተም ይያልክ ራስህን ታጽናናለህ እንጂ መሬት በጀርባዋ ነው የተሸከመች መሬት አንተን ከዚህ በኋላ አልሸከምህም ብትል ኖሮ ካንሰል ነው መሬት አልሸከምህም ብትል ኖሮ የት እንሆን ነበር አያችሁ ምንም ነገር የሌለን ድሃዎች መሆናችንን ከጌታችን ለዚህ ነው አላህ ባለፈው ባየነው አየት ላይ ወአርض ፍራሻ ያለው ምድርንም ለናንተ የምትመች ምንጣፍ አደረኩላችሁ ያለው ጌታችን ማለት ድሃዎች ነን እምንበላው ምንጠጣውን እንኳን አልቻልን ወረቀታችን ነው እንደ ሲሳይን የሚገዛው እንደ ቢል ጌት ቢሊዮነር መሆናችን ከምንበላው ከምንጠጣው ያብቃቃል በፍጹም ለምን ከተባለ ምንጠጣው ከላይ ነው የሚወርደው ማን ነው የሚገዛው አፈራአይቱሙል ማአ الذي تشربون ያ የምትጠጡትን ውሃ አያችሁ እንደ ይላል ጌታችን ሲጠይቀን ሱረቱል ዋቂዓ ላይ አንቱም አንዘልቱሙሁ ሚነል ሙዝን ካረገዙ ዳመናዎች በዝናብ አማካይነት ያወረዳችሁት እናንተ ናችሁ አም ነህኑል ሙንዚሉን ወይስ እኛንን አውራጁ ይላል እኔ ነኝ እኮ ያወረድኩላችሁ ያለው በገንዘባችሁ ወይ በእውቀታችሁ ወይ በኃይላችሁ እኮ አይደለም ካረገዙ ዳመናዎች ላይ የምትጠጡትን ውሃ ብታወርዱት አለ ለውነሻ አለ እንደውም ጌታችን ቀጠለና እኔማ ብሻና ብፈልግ ኖሮ ለጀዐልናሁ ኡጃጃ መርጋጋ ነበር ማደርገው አለ ጫዋማ ማለት ነው ገና ከላይ ላውርደው ብል በዚህ መልኩ ጫዋማ አርጌ አወርደዋለሁ ከዛስ ማን ይጠጣል ጫዋማ ውሃ አዛሪያ አሸንዳ ስር ደቅነን ወይ ከምንጭ ያወጣን ወይ በቧንቧ የሚተላለፈልን ጣፋጭ ውሃ ምን ጠጣውን አላህ ከመሰረቱ ከላይ ሲያወርደው ጫዋማ ቢያረገው ኖሮ ማን ነው ይሄን ውሃ የሚጠጣው አፈላ ተሽኩሩን አታመሰግኑኝም እንዴ ስለዚህ ውሃውን እንኳን ምን ጠጣበት የህይወት መሰረት የሆነው ከላይ እሱ እንዳወረደልን ነው የሚገልጸው فلينظر الانسان الى طعامه هذا የሚለው ሱረቱ አበሰ ላይ ሰው ወደሚመገበው ምግብ እስኪ ይመልከት አለ የአይን እይታ ሳይሆን የአስተውሎትን እይታ ነው አና صببنا الماء صبا እኛ ይላል ጌታችን አላህ በመለኮታዊ ክብሩ ዝናብን ውሃን ማንቧቧትን አንቧቧንለት ይላል ከላይ ወደታች ዝናብ ብቻ አድርጎ ማውረድ አይደለም ثم شققنا الارض شقا ከዛም ምድርን መሰንጠቅን ሰነጠቅን ይላል ከርሰ ምድር ላይ ነው ያስቀመጠው ይሄ ራሱ ዝነቱ ነው አላህ መሬት እንድትሰነጠቅና በከርሰ ምድሯ ውሃን እንድትሸከም ባያደርጋት ኖሮ ከላይ የሚወርደው ዝናብ ልክ እንደኛ የምድር ወለል ላይ ማለት ነው የምድር ላይኛው ክፍሉ ላይ ቢቀመጥ ኖሮ ምንድን ነበር ምን ሆነው ተቅለቅልቀን አንጠፋም ነበር በህይወት እንራመድ ነበር ያ ሁሉ የሚዘንበው ዝናብ በከርሰ ምድር መቀመጡ ቀርቶ ልክ ላይኛው ፓርት ማለት ነው አውተር ፓርቱ ላይ ቢቀመጥ ቢሆን ኖሮ ምን እንሆን ነበር በውሃ ተጥለቅልቀን እንጠፋ ነበር ስለዚህ አላህ ዝናብን ማውረዱ ብቻ ሳይሆን ያወረደው ዝናብን በምድር ላይ ህይወት ያለውን ነገር እንዳያበላሽ መሬት አፏን ከፍታ በከርሰ ምድሯ እንድትሸከም አደረኳት አለ ሁለተኛ ኒዕማው ነው በዚህም አልተገደበም ከዛም ቀጠለና ምን አለ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا ገብስን እህልን ደግሞ ለእናንተ አበቀልላችኋል وعنبا وقضبا ويننم سارنم أبكلكلاچوال وزيتونا ونخلا زيتوننم زنبابانم تمرن يتلايه بلوت بك ይሄንን ሁሉ እኔ ነኝ ማበቅልላችሁ وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ጭፍቅ አትክልቶችንም እንደዚሁም ደግሞ ሙዝንም ገለባንም ገብስንም አበቀልኩላችሁ متاعا لكم ولأنعامكم ለናንተም ለቤት እንስሳዎቻችሁም መጠቃቀሚያ እንዲሆናል ምን በላውንም ምን ተጣውንም አላህ ነው ከይቻለን ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ሀብታም የለም ማለት ነው በቃ ባጭው ሁላችሁም ድሃ ናችሁ ይላል ለዚህ ነው ግን አንዱ ካለው ብር አንፃር ነው ሌላው ሲታይ ይሄ ሚሊዮነር ከሆነ ይሄ ብሩ በሺ ቤት ከሆነ በአንጻራዊነት ይሄ ሀብታም ነው ይሄ ድሃ ነው ይሄ ማከለኛ ይባላል ሐቂቃ አልገኒይ ግን አላህ ብቻ ነው ለምን ከኛ አይፈልግም ማሱ እኛ ግን ከሱ ከጃይነ ይሄንን ካመንን ይሄን እውነታ ከተቀበልን ከዱዓ ምን ቦዝንበት ምን ምክንያት አለን ነው ባጭው
ስለዚህ አላህን ከመገዛት ዱዓ ከማድረግ የሚኮሩ ሰዎች ሰይድኹሉነ ጀሃነመ ዳኺሪን ጀሃነምን ተዋራጅ ሆነው ይገባሉ እስቲ ይከላከሉ አይዛኔ በዱንያ ላይ ከአላህ የምንፈልገው የለም ብለው አይደለ አላህን ከመለመን ኮርተዋል አይደል ትቢት ወጥሯቸው ዱዓ ከማድረግ እምቢ ብለው አይደል እስቲ ነገ ከእሳት ደግሞ ያ ትቢታቸው ያድናቸው ጀሃነም ተዋርዶ ከመግባት እስቲ ምን ይጠብቃቸዋል ምንም እንዲህ አይነት ደካማ የሆነ አካል ሁሌም አላህን ነው ሊማጸን የሚገባው የተግባባን መሰለኝ እንግዲህ በዚህ መልኩ ሸይኹ ከገለጹ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ ለእያንዳንዱ አሁን ማስረጃ ሊጠይቁ ነው ቅድም የዒባዳ ዘርፍ የዒባዳ አይነቶች ብለን በጥቅሉ ያየናቸውን አንድ በአንድ አሁን ደግሞ ያነሱ ለእያንዳንዱ ማስረጃ ሊሰጡ ነው የተወሰነውን እናይና ቀሪውን ኢንሻአላህ ወደ ሳምንት እናዞረዋለን ወደ ኪታባችሁ ተመለሱ ከዛ ምን አሉ ሸይኹ ቀጠሉና ወደሊሉል ኸውፍ ኸውፍ ወይ መፍራት አላህን እንጂ ሌላን እንዳልሆነ ማስረጃው ወደሊሉ ማስረጃ አልኸውፍ ለፍርሃቱ ቅጣቱንም ወነ ቁጣውን በማሰብ ልንፈራው የሚገባው አላህን ብቻ ለመሆኑ ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ፈላ ተኻፉሁም ሰዎችን አትፍሯቸው ወይም ሰይጣንና ሰራዊቱን እንዳትፈሯቸው ወኻፉኒ እኔን ብቻ ፍሩኝ ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን እውነተኛ ሙእመናን ከሆናችሁ ከልባችሁ አማኝ ከሆናችሁ ፍጡራንን አትፍሩ እኔን ብቻ ፍሩ ብሏል ስለዚህ ኸውፍ የሚገባው ለአላህ እንጂ ለሌላ አይደለም ለሚለው ይሄ ነው ማስረጃችን ምንድነው ምክንያቱ ከተባለ አላህ ከፈራ ነው ወደሱ ከተጠጋን ከሌሎች ከሚያስፈሩ ነገሮች ሁሉ ሊያድነን ይችላል ከመላእክትም በሉት ከሰዎች ከአጋንንትም ሆነ ከአውሬ ወይም ከየትኛውም አይነት ከሚፈሩ ነገሮች አላህ ላድናችሁ ካለ ሊያድነን ይችላል ከሱ ማዳን በኋላ ማንንም ጉዳት ሊያደርስብን አይችልም ግን አላህ እኛን በጉዳት ከፈለገንስ ሊቀጣን ወይ ሊቆጣብን ከፈለገስ ከአላህ ቁጣና ቅጣት ማን ሊያድነን ይችላል ማንንም አይችልም ከተባለ ልንፈራ የሚገባው እንግዲህ ማዳን የሚችለውን ጌታ ነው ማለት ነው አላህን አትፍሯቸው የተባለው ሌላውን ከዚህ በመነሳት ነው ቀጣዩ ደግሞ ወደሊሉ ረጃ ተስፋ ማድረግም ከአላህ ብቻ ለመሆኑ ማስረጃው ተስፋ ካረግን አይቀር በአላህ ላይ ነው ተስፋ ማድረግ ያለብን ምንለው ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው አላህ ምን አለ ፈመን ካነ ከናንተ ውስጥ የሆነ ሰው አለ ምን የሆነ የርጁ የሚከጅል የሆነ ሰው ተስፋ የሚያረግ ሰው ሊቃአ ረቢ የጌታውን መገናኘት ነገ ከሞት በኋላ ዳግም እቀሰቀሳለሁ በጌታዬ ፊት ቆማለሁ አላህ ካዘነልኝም የሱን መለኮታዊ ፊት ከሚያዩት መልካም ባሮቹ እሆናለሁ ብሎ የአላህን መገናኘት ተስፋ የሚያደርግ ሰው فليعمل يسرا الى الጌታችን አላህ ከወዲሁ ዱንያ ላይ ሳለ ይስራ عملا صالحا መልካም የሆነን ስራ ይስራ ولا يشرك አያጋራ بعباده ربه በጌታው አምልኮ ላይ ደግሞ አያጋራ አሐዳ አንድንም አካል ማንንም በጌታው አምልኮ ላይ እንዳያጋራ ስለዚህ فمن كان يرجو لقاء ربه متلوا محل الشاهد نج رجاء كالن الله غانو رجاءችን ያ ረቢ አንተን ማየት ነው ተስፋችን ያንተን ውዴታ ማግኘት ነው ተስፋችን ብለን ረጃእ ማድረግ የሚገባን አላህን ብቻ መሆን እንዳለበት ከዚህ አየት እንረዳለን ወደሊሉ ተወኩል ስለ ተወኩል ደግሞ ማስረጃ ተወኩል ማለት መመካት ማለት ነው የልባችንን ድጋፍ አላህ ላይ መጣል ማለት ነው የምንፈልገውን ነገር ያሳካልናል ከምንፈራው ነገር ይጠብቀናል ብለን ሙሉ ተስፋ ምንጥልበት የምንመካው በአላህ ላይ ስለሆነ አላህ ላይ ብቻ ለመመካት ማስረጃው ምንድነው ከተባለ ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው وعلى الله فتوكلوا ይላል وعلى الله በአላህ ላይ ብቻ فتوكلوا ተመኩ ነው የሚለው وعلى الله ብሎ ሐስርን ነው ያስቀደመው ገደብን ነው አላህ ላይ ተወከሉ ሳይሆን አላህ ላይ ብቻ فتوكلوا ተመኩ በሌላው አትመኩ ማለት ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን
እውነተኛ ሙእመናን ከሆናችሁ በትክክል አማኞች ከሆናችሁ አላህ ላይ ብቻ ነው መመካት ያለው ወቀውሉ በሌላም ስፍራ እንደዚህ ይላል ወመን የተወከል የሚመካ ሰው على الله በአላህ ላይ የሚመካ የሆነ ሰው فهو እሱ አላህ ለዚህ ሰው حسبه በቂው ነው ይላል የፈለገውን ነገር ሊያሳካለት ከሚፈራው ነገር ሊጠብቀው አላህ ለዚህ ሰው ምኑ ነው በቂው ነው ስለዚህኛ ምን እንላለን حسبنا الله ونعم الوكيل እንላለን حسبنا الله አላህ በቂያችን ነው ونعم ምንኛ ያማረ ነው الوكيل ዋቢያችን መመኪያችን አላህ ምንኛ ያማረ መመኪያ ነው እንላለን አባታችን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እሳት ላይ በተወረወረ ጊዜ መልአኩ ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጥቶ ምን ልርዳህ ሲለው حسبي الله ونعم الوكيل ነው حسبي الله الله በቂዬ ነው ونعم الوكيل ምንኛ ያማረ መመኪያም ነው ብሏል አላህ ለዓለሙ የሚበቃ ጌታ ነው ያ ከሆነ ተወኩላችን አላህ ላይ መሆን አለበት በመላእክት አንመካም በነቢያት አንመካም በሳሊሆች በደጋግ የአላህ ባሪያዎች አንመካም ከአፈር በታች በሞቱ ሙታኖች ላይ አንመካም በአጋንንት ላይ አንመካም በግዑዛን ነገርም አንመካም የፈለግነውን ሊያሳካልን ከምንፈራውም ነገር ሊጠብቀን የሚችል ብቸኛ ኃይል ያለው ጌታ አላህ ብቻ ነው ብለን አምነን አላህ ላይ ነው እንደ ሙስሊምነታችን የምንመካው አላህ ላይ ከተመካን ደግሞ አላህ በቂው ነው አለይሰ አላሁ ቢካፊን عبده እንዳለው አላህ ለባሪያው በቂ አይደለም እንዴ ብሎ እንዴታ ነው ምንለው በቂ ጌታ ነው ያለን ነው ለሁሉም የሚበቃ ወደሊሉ الرغبه ያሉ ቀጠሉና ደግሞ ረግባ መልካም ነገርን መከጀል አላህ ዘንድ ያለውን መልካም ነገርን መከጀል ወራህበቲ ቅጣቱን መፍራት ወልኹሹዕ መተናነስ ራስን ዝቅ ማድረግ ለአላህ አዘማ ሲባል ለአላህ ታላቅነት ሲባል ራስን ዝቅ ማድረግ ለነዚህ ለሶስቱ ደግሞ ማስረጃ መልካምን ነገር ከከጀልንም ከአላህ ብቻ ነው ቅጣቱንም ከፈራን የአላህን ነው ከተናነስንም ለአላህ ብቻ ነው ብለን ስናምን ማስረጃችን ምንድነው ከተባለ ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ኢነሁም አለ አላህ የነቢያትን ባህሪ ከገለጸልን በኋላ እነሱ አለ ካኑ ነበሩ አለ ባህሪያታቸውን ሲገልጽ ምን ነበሩ ዩሳሪዑን የሚቻኮሉ የሚሽቀዳደሙ ነበሩ በምን ተግባር ላይ ነው የሚቻኮሉትና የሚሽቀዳደሙት ፊል ኸይራት በመልካም ነገር አላህን የሚያስደስት አላህ ያዘዘውን ነገር ቶሎ በመፈጸም በመልካም ተግባር ላይ የሚሽቀዳደሙ ነበሩ ደግሞ ወይደዑነና ይማጸኑን ነበር ይላል አላህን ረገበን እዝነታችንን ምህረታችንን ከጅለው ወራሃበን ቅጣታችንንም ፈርተው ይማጸኑን ነበር እነዚህ ነቢያቶች እነዚህ ሷሊሆች አላህ ዘንድ ያለውን መልካም ነገር በመከጀል ቅጣቱንም በመፍራት አላህን ነበር ይማጸኑ የነበረው ወካኑ ለና ኻሺዒን ደግሞም ለኛ ተናናሾች ነበሩ አለ ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ የሚተናነሱ ነበሩ ነው ስለዚህ ረግባም ረህባም ኹሹዕም ለአላህ ብቻ የሚፈጸም መሆኑን እንረዳለን ወደሊሉ ለኸሽያ ቀደም እንዳልኳችሁ ኸሽያ ልባዊ ፍራቻም የአላህን አዘማ ታላቅነቱን የምሉእ ባህሪያቱን ባለቤት መሆኑን በማወቅ ለአላህ ከበሬታና ፍርሃትን ማሳደር ለአላህ ብቻ እንደሚገባ ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ፈላ ተኽሸውሁ ማለት ሌሎች አካላትን አትፍሯቸው ወኽሸውን እኔን ብቻ ፍሩኝ አለ እኔን ብቻ ፍሩኝ በማለት ኸሽያ የሚባለው ነገር ልባዊ ፍራቻችን ለአላህ ብቻ መሆን እንዳለበት ይነግረናል ማለት ነው ወደሊሉል ኢናበቲ ኢናባ የሚባለው ደግሞ በመጸጸት መመለስ ትላንት ከነበረን መጥፎ ባህሪ ተቀይረንና ተጸጽተን የምንመለስ ከሆነ ወደ አላህ እንጂ ወደ ሌላ እንደማይፈቀድ ማለት ነው ወደ ነቢያት አንመለስም ወይ ወደ መቃብር ሄደን ወደ ሙታን አንመለስም ወደ አላህ ብቻ ኢናባ ማድረግ እንዳለብን ተጸጽተን መመለስ እንዳለብን ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም ያለው ወአኒቡ ተጸጽታችሁ ተመለሱ ኢላ ረቢኩም ወደ ጌታችሁ ያለው ትላንት ከነበረብን ደካማ ጎን
ከሰራነው ኃጢያት ካጓደልናቸው ዋጅቦች ተጸጽተን አላህ ምህረቱን እንዲሰጠን ከጅለን ምን ማድረግ አለብን ወደ ጌታችሁ ተመለሱ እንደተባለው ወደ አላህ እንመለሳለን ወአስሊሙ ለሁ ደግሞም ለርሱ እጅ ስጡ ታዘዙ አይደል ቀጥሉ አላህንም መታዘዝ አለብን ተጸጽተንም መመለስ አለብን ወደሊሉል ኢስቲዓነቲ ኢስቲዓና እገዛን ማለት ነው መጠየቅ መታገዝም አላህን ነው መጠየቅ እንዳለብን የሚያስረዳው ለዚህ ቀውሉሁ ተዓላ ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ያለው ኢያከ ናዕቡድ ኢያከ አንተን ብቻ ናዕቡዱ እንገዛለናል ቃል ገባን እሱም ብቻ ልንገዛ አይ ላ ናዕቡዱ ገይረክ ማለት ነው ካንተ ውጭ ያለን አናመልክም ነው ከዛ ቀጥለን ምን አለን ወኢያከ አንተኑ ብቻ ነስተዒን እገዛና እርዳታን እንጠይቃለን ስለዚህ የምንታገዘውን በማን ነው በጌታችን ነው ወኢያከ ነስተዒን ነው አግዘን የምንለው وفي الحديث حديث ላይም ጠንካራ ማስረጃ አለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ اذا استعنت ለሰሃቢዩ ሲመክሩት ምክሩ ለኛም ጭምር ነው እገዛን በፈለክ ጊዜ فاستعن بالله بالله ታገዝ ነው ያሉት ጌታ ያግዝህ ዘንድ ተማጸነው استعانام بالله ብቻ ነው ودليل الاستعاذة استعاذة دمو تعوذ طبقا ማለት ነው መጠበቅም በአላህ ብቻ ለመሆኑ ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው ነው ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ ቁል አዑዙ ቢረቢን ናስ ቁል በል ይለናል አዑዙ እጠበቃለሁ በል በማን ቢረቢል ፈለቅ በተፈልቃቂው ጎህ ጌታ ጎህን በቀደደ ጎህን የፈጠረ በሆነው ጌታ በአላህ እጠበቃለሁ በል ቁል አሁንም በል አዑዙ እጠበቃለሁ ቢረቢን ናስ በሰዎች ጌታ የሰዎች ሁሉ ጌታ አላህ ነው በሱ እጠበቃለሁ በል ከምትፈራው ነገር ሁሉ ከሸይጣንም ጉትጎታ ከክፉ ሰዎችም ከሰዎች መጥፎ ተግባር ከሴራቸው ከአድማቸው ከሁሉም ከሚያስፈራ ነገር ሁሉ በተፈልቃቂው ጎህ ጌታ ወይም ደግሞ የሰዎች ጌታ በሆነው አላህ እጠበቃለሁ በል ስላለ መጠበቅም በአላህ ብቻ ነው ودليل الاستغاثة استغاثة ማለት طلب الغوث ማለት ነው በመንፈራው ነገር ላይ አጠገባችን እንዳይደርስ በእኛና በመንፈራው ነገር መሐከል መጋረጃን በማድረግ የሚያድነን አካል መፈለግ ነው استغاثة በመጥፎ ነገር ላይ ብቻ ነው የሚገደበው ምን ማለት ነው አጊስኒ ስንል ከዚህ ከሚያስፈራ መጥፎ ነገር እርዳኝ አውጣኝ እንደማለት ነው ስለዚህ ودليل الاستغاثة እገዛንና እርዳታን መጠየቅ ከመንፈራው ለመዳን ማለት ነው እንጂ መልካም ነገር ለማግኘት አይደለም ይሄ ኢስቲጋሳ የሚለው በሚያስጨንቅ በሚያስፈራ ነገር ላይ ብቻ ነው ከነዚህ ነገር እገዛን ደግሞ መጠየቅ ከአላህ እንጂ ሌላ ከማንም እንዳልሆነ ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው إذ تستغيثون ربكم ጌታችሁን አግዘን እርዳን ብላችሁ በተማጸናችሁ ጊዜ فاستجاب لكم ለናንተ እሺ ያላችሁ ይላል እሺ ባይ ጌታ ነው ስለዚህ ኢስቲጋሳ ካረግን አላህን እንጂ ሌላን አካል አይደለም ወደሊሉ الذبح ስለ እርድ ደግሞ ማስረጃው የምናርደው በአላህ ስም ነው የምናርደውም ለአላህ ብለን ሸርዑ በፈቀደው መንገድ ነው ሄደን መቃብር ላይ አናርድም ወይንም ደግሞ ወደ ሰይጣን ለመቃረብ ለሰይጣን አናርድም በነቢያት ወይ በመላእክት ስም አናርድም በጌታችን ስም ነው እርድን መናከናውነው ለአላህም ብለን ወደ አላህ ለመቃረብ እንደ ኡድሁያ እንደ ዒዱል ፊጥር የመሳሰሉት ሸሪዓ ባዘዘን መልኩ ማለት ነው ማረድ ለሱ ብቻ ለመሆኑ ማስረጃው ቀውሉሁ ተዓላ እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው አላህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላቸው ቁል በላቸው ተናገር ኢነ ሶላቲ የኔ ስግደቴ ወኑሱኪ ኑሱክ ማለት አንድ ትርጉሙ ዒባዳ ማለት ነው አምልኮዬ ወይም ደግሞ በሌላ ትርጉሙ ዘብህ ማለት ነው እርዴ ማለት ነው እኔ መስገደው ሰላት ዒባዳዬ ወይም እርዴ ወመህያየ በህይወትም መኖሬ እንደዚሁ ወመማቲ መሞቴም ሁሉ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ነው በላቸው ስግደቴ ለአላህ ነው ማለት መስገደው ለሱ እንጂ ለማንም አይደለም ነው ኑሱክ ዘብህ እርዴም ለአላህ ነው ካለን ምናርደው በሱ ስም ነው እሱ ባዘዘን መንገድ ወደ አላህ ለመቃረብ ነው ለሙታን አናርድም በፍጡር ስምም አናርድም ነው ወመህያየ በህይወት መኖሬም ለሱ ነው እሱ ባዘዘኝ መንገድ ነው ቀጥም ብለው ስሞትም በአላህ መንገድ አላህ በፈቀደው መንገድ መሞት ነው የምፈልገው
ይሄ ሁሉ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ብቻ ነው በል ላ ሸሪከ ለሁ ለርሱ ተጋሪ የለው በምንም አይነት መልኩ ማጋራት አይቻልም ይሄንን በል ይላል ወሚነ ሱነቲ ከሱና ወይም ከሐዲስም ማስረጃው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ለዓነ አላህ ረገመ ከራህመቱ አባረረ ማለት ነው ከራህመቱ አራቀው ማንን መንዘበሃ ያረደን አካል ያረደን ሰው ለማን ሊገይሪላህ ከአላህ ውጭ ላለ አካል ያረደ አይቻልም ለፍጡር ማረድ ማለት ነው ወደሊሉ ነዝሪ የስለት ደሞ ማስረጃው ከተሳልና አይቀር ለአላህ ነው قوله تعالى እንዲህ የሚለው የአላህ ቃል ነው ሙእሚኖች ማለት ዩፉነ ቢነዝሪ ስለታቸውን ይሞላሉ አንዴ ከገቡ የተሳሉትን ይሞላሉ ወየኻፉን ደግሞም ይፈራሉ የውመን ቀንን ካነ የሆነ ቀንን ሸሩሁ ሙስተጢራ መጥፎነቱ የተሰራጨ የተዘራጋ የሆነን ቀን ይፈራሉ ብሎ እግረ መንገድ ስለትን የሚሞሉ መሆናቸውን ይገልጻል አሁን ተቀለል ለማድረግ እንግዲህ ምንድነው እስካሁን ለናሙና ተብለው የተጠቀሱ ዒባዳዎችን ለአላህ እንጂ ለማንም መፈጸም እንደማይገባ በጥቅሉ ተረድተናል ይሄ አንደኛ ነጥብ ነው ሁለተኛ ደግሞ መታገዝ መጠበቅና እርዳታ መፈለግ የሚለው ላይ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ወንድምሽን ወይ ቤተሰብሽን ወይም ጓደኛሽን ወይ ደግሞ በጉዳዩ ላይ ችሎታና ብቃት ያለውን አካል አግዘኝ ብለሽ እገዛ ብትጠይቂውስ ወይ ደግሞ የሆነ አንድ የሚያስፈራ አካል ዱርዬ አደጋ ሊያደርስብሽ ወዳንቺ ሲመጣ አንዱን ሰው ጠርተሹ እባክህ አድነኝ ጠብቀን ብትይውስ አግስኒ እርዳኝ ብትይው ይሄ ነገር ሽርክ ይሆናል ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ለምን ቅድም እንደተማርነው የምንታገዘው በአላህ እንጂ በማንም አይደለም የምንጠበቀው በጌታችን እንጂ በማንም አይደለም እንደዚሁ ከጭንቅ እንዲያወጣን እርዳታን የምንለምነው አላህን እንጂ ማንም አይደለም ብለናል ታዲያ በማህበራዊ ህይወታችን ደግሞ መተጋገዝ ያለ ነው አግዘን ምንላቸው ብዙ አሉ እባክህ ጠብቀኝ ከዚህ ነገር ምንላቸው ብዙ አሉ ይሄ ነገር ሽርክ ይሆናል ወይ ሲባል መስፈርቱን ካሟላ ሽርክ አይሆንም ከመስፈርቱ በሚወጣ ሰዓት ነው ወደ ሽርክ የሚቀየረው ነው ምንድነው መስፈርቱ ከተባለ አንደኛ እንዲያግዘን ወይ እንዲጠብቀን ወይም ከዚህ ከሚያስፈራው ጭንቅ እርዳታ እጁን ዘርግቶ እንዲያወጣን የምንማጸነው አካል ሐይ መሆን አለበት በህይወት ያለ መሆን አለበት የሞተን አካል እየተማጸነን ሽርክ ላይ አልወደኩም ማለት አይሰራም ለምን የሞተ አካል ይሄን ሊያደርግልን አይችልም ስለዚህ አንድ ምን መሆን አለበት ማለት ነው ሐይ መሆን አለበት ያ የምንማጸነው አካል ሁለተኛው መስፈርት ደግሞ አንየኩና ሐዲራ በቅርብ ርቀት ያለ መሆን አለበት ማለትም ሐጃችንን መስማት መረዳት የሚችል ከሩቁ ንግግራችንን ሳይሰማ ፍላጎታችን ምን እንደሆነ ሳይረዳ አከሌ ብዬ ስለጠራሁት ይሰማኛል ያውቃል ምንል ከሆነ ሽርክ ላይ ልንወድቅ ነው ሳንናገር የሚያውቅ የልብን የሚረዳ አላህ ብቻ ነው ወአሲሩ ቀውለኩም አው ይጀሃሩ ቢህ ኢነሁ ዓሊሙን ቢዛቲ الصدور እንዳለው በደረቶቻችን ውስጥ ያለውን አላህ ብቻ ነው የሚያውቅ ስለዚህ አንየኩና ሐዲራ ባጠገባችን መሆን አለበት ማለት ነው ንግግራችንን መስማት በሚችለው ልክ ሶስተኛውና የመጨረሻው አንየኩና ቃዲራን ዐለይ በመንጠይቀው ነገር ላይ አቅሙና ችሎታው ያለው መሆን አለበት ታቅም በላይ አይደለም ጉልበት አንሶና አሸክመኝ አግዘኝ እስከዛ ድረስ አድርስልኝ ካለው ያንን ዕቃ የሚችለው ከሆነ መጠየቃችን አግባብነት አለው ሙያ ኖሮት ከሙያው እንዲያካፍለን ወይንም ደግሞ ከዚህኛው ነገር ላይ እኛን እንዲያስጥለን ናጠብቀን ብንለው በሚችለው ነገር ላይ እስከሆነ ድረስ ችግር የለውም ግን ሰዎች እየተማጸኑ ያሉት ዛሬ የማይችሉትን አካል ከተጋባን 10 አመት ሆኖናል እስከ ዛሬ ልጅ መውለድ አልቻልንም ሚሉና ሄደው መቃብር ላይ ያለውን ሰው ወይ ቤታቸው ሰኞ ነው ማክሰኞ ነው ኢስናይን መገርገቢያ ብለው ቁጭ ብለው መሻይኾችን ሳሊሆችን ይማጸናሉ የማይችሉትን ነገር ነው ያደረጉት ልጅን የሚሰጥ አላህ ነው መخلوቅ ልጅ ሊሰጥ አይችልም ስለዚህ እስከ ዛሬ 10 አመት በትዳር ዓለም አብራችሁ ስትኖሩ በልጅ ጦት ከተፈተናችሁ አላህ ይህን ችግር እንዲያስወግድና ልጅ እንዲሰጥ አላህ ብቻ ይለመናል እንጂ እንዴት ሌላ አካል ይጠየቃል ይሄ የአላህ ስራ ነው በማይቻለው ነገር ፍጡርን እየለመን ነው ማለት ወይ ጀነት እንዲከተን ከጀሃነም እንዲያድነን ወይ እድሜያችንን እንዲያረዝምልን
ከመሳሰሉት ነገሮች እንዲያድነን ፍጡርን ስንጠይቅ በማይችለው ጉዳይ ከሆነ ምን ጠይቀው የዛኔ ነው ወደ ሽርክ የሚገባው እንጂ በምንችለው ነገርማ አላህ ራሱ ምንድነው ያለው وتعاونوا على البر والتقوى ብሏል እኮ በመልካም ነገር ላይ አላህንም በመንፈራበት ነገር ላይ ተባበሩ ተጋገዙ ብሏል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه አንድ ባሪያ ሙስሊም ወንድሙን በመርዳት ላይ እስካለ ድረስ አላህም ይሄን ባሪያውን ይረዳዋል መተባበር መረዳዳት አለ ማለት ነው በአላህ ስም ከዚህ ነገር ጠብቀኝ ብሎ የለመነ ሰው ካለ ጠብቀው ተብለሃል አቅምህ የሚቻል ከሆነ ከሚያባረው ሌባ ወይ ዱርዬ ወይ ከውሻ አስጥለኝ ቢልህ አንተ ማድረግ የምትችል ከሆነ አው መጠበቅ አለብህ ነገር ግን አንተን ከሞት ጠብቀኝ ብሎ ቢማጸን ግን ሽርክ ላይ ነው የወደቀው ሰውን ከሞት ሊያስጥል አይችልም ሐሳቡ ግልጽ መሰለኝ እነዚህ ነገሮች እንዳይጋጩብን እንድንረዳው ነው ሌላው የስለት ጉዳይ ስለት ዒባዳ ነው በእስላም ነገር ግን ብዙ መጠንቀቅ ያለብን ነገር አለ ስለት ላይ አንደኛ ከመነሻው ከተቻለ አለ መግባት ነው የሚወደደው ሐዲስ ላይ እንደተጠቀሰው لا ياتي بخير ብሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም ጥሩ ነገር ይዞ አይመጣም ወይ አላህን ቀደር አይቀየርም ስለት የስስታሞች ባህሪ ነው እንደውም ስለት ከማን ነው የሚመጣው ሲባል በኺል የስስታሞች መገለጫ ነው መጀመሪያ ከተቻለ ስለት አለ መግባት እንዴት ነው የስስታሞች መገለጫ የሚሆነው ሲባል ከአላህ ጋር ፉክክር ስለሆነ ነው እኛ ስለት በመንሳልበት ጊዜ ጌታችንን ምን ብለን ነው የምንጠይቀው ያ ረቢ ይሄን ነገር አሳካልኝ አድርግልኝ እሺ ብለህ አንተ ይሄን ነገር ካሳካልኝ ካደረከው እኔም አደርግልሃለሁ ነው አይደለም እንለው ይሄ ማለት ባገልባጩ ምንድነው ትርጉሙ ካላሳካልኝ ካላደረክልኝ እኔም አላደርግልህም ከማን ጋር ፉክክር ውስጥ ገባን ማለት ነው ከአላህ ጋር አላህ እኛ እናደርግለት ዘንድ ተገዶም ያደርግልን ጌታ አይደል እኛ በመንሰራው ነገር እሱ የሚጠቀመው ነገር የለም ስላልሰራንለት የሚጎዳ ጌታ አይደል ስለዚህ ከአላህ ጋር ፉክክር ውስጥ ይከታል ባይሆን ምንድነው መሆን ያለበት ተወሱል ነው የሚሻለው ምን ማለት ነው አላህ የሆነ ነገር እንዲያደርግልን ወይ ከሚፈራ ነገር እንዲጠብቀን ከሆነ ምንፈልገው መጀመሪያ መስራት ያለብን ነገር እንስራ ለአላህ ከዛስ በሰራነው ስራ ወደ አላህ ተወሱል እናድርግ ያ ረቢ ይሄን ነገር አንተ ደስ እንዲልህ ብዬ የሰራሁት መልካም ስራ ነው ይሄን መልካም ስራዬን ወደኸው ከሆነ እምፈልገውን ነገር አሳካልኝ ወይ ከመፈራው ነገር ጠብቀኝ በማለት ተወሱል ማድረግ ነው ያለብን መስራት የሚገባንን እኛ ቀድመን እንስራ እንጂ መጀመሪያ አድርግልኝና ላድርግልህ የሚል ፉክክር ከአላህ ጋር መግባት ጥሩ አይደለም ስስታምነት ነው አላህ አስገዳጅ የለውም የፈለገውን ነገር ለማድረግ የሚሆን ላለማድረግ ሊከለክለው የሚችል ወይም ያስገድደው ኃይል የለም ይሄ የስስታሞች ባህሪ ነው ሁለተኛ ደግሞ ማወቅ ያለብን ግን አንዴ ከገባንስ ለአላህ ነው እንዳልኳችሁ ስለት የሚገባው ለፍጡር ስለት አይገባም ያ ሽርክ ነው የሚሆነው ለጌታችን አንዴ ስለት ካደረግንና ያኛው ነገር የፈለግነው ነገር ከተሳካስ መሙላት ዋጅብ ነው ስለታችንን መሙላት ዋጅብ ጌታችን ዱዓችንን ተቀብሎ ጉዳዩን ካሳካልን እኛም የገባነው ስለት መሙላት አለብን ሶስተኛ ስለቱ ላይ መረዳት ያለብን ደግሞ ምንድነው ከአቅም በላይ በሆነ ነገር ወይ በማዕሲያ ጉዳይ ስለት የለም ስንሳል በአቅማችን ልክ ይሁን ያ ረቢ ይሄን ነገር አሳካልኝ ካሳካልኝ ከአዲስ አበባ እስከ ጅማ በባዶ እግሬ ሄዳለሁ ብለህ ትሳላለህ ከዛ በኋላ ግን በባዶ እግሬ ትሄዳለህ እንዴ አትችልም መጀመሪያውኑ ማትችለውን ነገር ማን ስለት ግባ አለ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ስለት ወደ አላህ በሚያቀርብህ በመልካም ስራ እንጂ አንተን በሚጎዳህ ነገር አልተፈቀደም ከአዲስ አበባ ጅማ በባዶ እግር ብትሄድ ምን ታተርፋለህ እግርህ ይቆራረጣል ትሰነጣጠቃለህ ጠርሙስ ካደማህ አደጋ ላይ ትወድቃለህ ሸርዑ ስለቱን እንኳን ቢፈቅድልህ ወደ አላህ ሊያቀርብህ በሚችል መልኩ እንጂ ራስህን ለጉዳት በሚጥል አይደለም ይሄንን ነገር ካሳካልኝ ሰደቃ አወጣለሁ ይሄን ያህል ቀን ጾምልሃለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ ቁርአኖችን ገዝቼ ለመስጊድ አድላለሁ ወይ ልብሶችን ገዝቼ የተቸገሩ አለብሳለሁ ብትል አንተም አጅር ታገኛለህ አላህም የሚደሰትበት ነው በመንሳልበት ጊዜ በማዕሲያ ወይ በወንጀል ወይ እኛን ለጉዳት አሳልፎ ሊሰጥ በሚችለን ወይ ካቅም በላይ በሆነ ነገር አይቻልም እንዳልኳችሁ ከመነሻው አለመግባቱ ነው የሚወደደው ከገባን ደግሞ ቅርረት የለውም ብለን እንገባለን ካለን አንድ ባቅማችን ልክ ነው
አቅማችን በላይ ደግሞ የሆነም ነገር አናድርግ በሬ ገዝቼ ሰደቃ አወጣለሁ ተለና ኋላ ኪስን ስታየው ዶሮ እንጂ በግ እንኳን መግዛት ላይ ይችላል ታራ መጀመሪያውንም ለበግ እንኳን የሚሆን አቅም ከሌለ እንዴት የበሬ ስለተሳላለህ አላህ ዘንድ ሊያስጠይቅህ ይችላል በአቅምህ ልክ ነው መሳል ካለብህ ግን ከመነሻው ደግሞ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ለአላህ ማድረግ የምንፈልገውን ነገር እናድርግና ከዛ በኋላ መማጸኑ በላጭ ነው አለበዛ ፉክክር መግባት ነው የሚሆነው ያ ረቢ ይሄን ነገር አሳካልኝ ካሳካህልኝ እኔም ማደርግልሃለሁ በሌላ መልኩ ካላሳካኸው እኔም ማላደርግልህም አይነት ይመስላል አላ ኩሊ ሐል ስለ ተውሂድ አላህ ትክክለኛውን ግንዛቤ ይስጠን የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ላይ ይቆማል በቀጣዩ ሐሙስ አላህ እስክንገናኝ በህይወት በሰላም ያቆየን والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته